뉴욕과 뉴저지 본선거가 내일로 다가왔습니다. 특히 이번 선거에는 한인 후보가 대거 출마하며 그 당선에 관심이 집중되고 있습니다. 뉴욕시 20선거구 재선에 도전하는 샌드라 황 시의원을 만나봤습니다. 불법적 마사지 샵을 운영해온 68세 주인 용혜린 씨와 성매매업에 종사해온 2명의 한인 여성이 체포됐습니다. 오늘 도널드 트럼프 전 대통령이 맨해튼 대법원에 출석한 가운데 이러한 사법 리스크에도 불구하고 주요 경합주 5곳에서 트럼프 전 대통령이 우세한 것으로 드러났습니다. 세계 4대 마라톤 중 하나로 꼽히는 뉴욕 마라톤 대회가 어제 성황리에 치러졌습니다. 여러분 안녕하십니까? KBTV 뉴스9 이창원입니다. 내일은 뉴욕과 뉴저지에서 본선거가 치러지는 날입니다. 특히 이번 본선거에는 한인 후보자가 대거 출마해 한인 정치권 신장이 기대되고 있습니다. 정지원 기자입니다. 뉴욕과 뉴저지 본선거 당일이 내일로 다가왔습니다. 뉴욕은 오전 6시부터 저녁 9시까지, 뉴저지의 경우에는 오전 6시부터 저녁 8시까지 투표가 진행되며 이번 선거를 통해 주하원, 시장, 시의원, 교육위원 등 다수의 정치인이 선출됩니다. 특히 이번 선거에는 뉴욕과 뉴저지에서 한인 후보가 대거 출마해 그 당선에 관심이 집중되고 있습니다. 퀸즈 23선거구에 린다이 후보, 26선거구 줄리원 후보가 출마했으며 20선거구에는 캄보디아에서 태어나 대만에서 자란 샌드라 황 후보가 출마했습니다. 특히 뉴저지 본선거에는 역대 최다 한인 후보가 출마한 만큼 한인 정치인들이 무더기로 배출될 것이 기대되고 있습니다. 뉴저지 전체적으로 총 27명의 한인이 출마했습니다. 뉴저지 주하원 후보로 엘렌 박 의원이 재선에 도전하며 그 결과에 관심이 집중되고 있습니다. 박 의원은 플래세이즈 팍, 포트리, 레오니아, 테너플라이 등을 아우르는 37선거구를 대표해 출마하며 한인 밀집타운인 팰리사이드 파크에는 3년 임기의 시의원 2명과 1년 임기의 시의원 1명, 교육위원 3명을 선출하며 펠팍 시의원 자리를 놓고 민석준 후보와 원유봉 후보가 한인 후보로 서로 맞붙습니다. 또 잉그로드 클립스 시장 자리를 놓고 박명근 후보와 크리스 김 후보가 맞붙으며 한인 시장의 탄생은 확실시되고 있습니다. 리치필드 시장 및 시의원 선거에도 무려 3명의 한인 후보가 출마한 가운데 특히 데니스 심 전 시의원이 리치필드 최초의 한인 시장 자리에 도전합니다. 더욱 자세한 투표소 운영 시간 및 위치는 웹사이트를 통해 확인할 수 있습니다. KBTV 뉴스 정지원입니다. 우리의 목소리를 내고 권리를 행사하는 날이 하루 앞으로 다가왔습니다. 플러싱, 머리힐 등 뉴욕시에서 가장 많은 한인들을 대표하고 관할하는 뉴욕시 제20선거구의 샌드라 황 시의원이 재선에 도전합니다. 직접 만나봤습니다. It's been a really good first 2 years. I believe I've been able to, meet a lot of the challenges of the district. A couple of accomplishments I'm really proud of is that my district really does serve its community. I have people in my office who speak the different languages, including Korean. I know there's a lot of seniors in this district. Also, a lot of them do not know English. So if they get a letter or they face the issue of any city agencies, they're always welcome to come to my office and get the issue resolved. I also have a Korean attorney who's in my office once every month. I work with case. That's very important because I understand this community faces a lot of legal issues and sometimes they may get scammed by just going anywhere. So it's important that they actually have legal consultation somewhere they could trust and a place they could count on. So beyond the actual constituent services, I also have passed 12 pieces of legislation in the last 2 years. So some of my bills tackle the language access issue. And I was going to say the last bill I passed in City Council, something that affects downtown Flushing, people talked about a lot. It's about the creation of a bus transit center. I think a lot of people told me, and I agree with, there's a lot of traffic congestion in downtown Flushing. Part of the problem is we have a lot of buses in downtown Flushing. I believe I have 24 lines that either ends and stops right here, which means that the buses has nowhere to go to. So, my bill that got passed 2 weeks ago is to create a task force where we can locate a site about where this can be. And also we need to think about how much it costs. I'm being realistic. That needs to be an effort on both city, state, and federal funding to make it work.
To say of my discretionary funding, along with the speaker, I was able to allocate close to $400,000 to Korean American not-for-profits that serve the Korean American community. So this includes KCS, which I know has a lot of senior centers, also other services, and KAFSC, who works with victims of domestic violence, two issues that I really seniors and domestic violence are two issues that I generally care about, and I want to make sure these these not-for-profits get the funding they need to serve the community. I'll say this, of all the city council districts, I represent the largest Korean American community. I have 21,000 Korean Americans living in this district, which is around 12% of this district. So I know public safety is on top of everybody's mind. So this morning, the Commissioner Caban, which is our new NYPD commissioner, he came to Flushing because I want to show him that what Flushing is. I wanted to walk the streets of Flushing. He's a new commissioner, so it's important for him to understand, the community that is Flushing. And look, the crime numbers, it's down. However, beyond the numbers, I want people to understand they want to feel safe. So beyond the numbers, I want people to know they are safe. I have allocated 40 extra officers to the 109 precinct since I made that request to Mayor Adams in December of last year. And there's been 40 new police officers allocated to the 109 precinct, and also allocated funding to have Argus cameras. Another issue that I talk a lot about is education. Before I took office, there was no gifted and talented program in my city council district. So if parents who live here wanted, their kids to be in a gifted, talented program, they have to take them to other areas, which I know adds the commute time. I value a parent's time. I know the drop-off, the pick up and drop-off is very hectic. So I'm happy to say, after I took office, there's been one gifted and talented program placed in this district. Very happy about that. I'm happy to say in the last 2 years, I've funded $30 million to parks and to education. So I encourage everybody, November 7th is election day. It is so important to make your voices count. And it's so important for you to come out and make sure we all hear your voices. My district is District 20, which is Flushing and Murray Hill. But beyond that, even if you live in other districts, I think it's important for everyone to come out and vote. And, for me, I grew up in this district. I came to this district when I was 10 years old. My mom is still with me there. Unfortunately, my dad passed away last year. I grew up this district. I never left this district. I went to schools here. Even when I went to Hunter College and Columbia Law School, I never left. And I'm still here. I plan to stay here. And I want to make sure this district is a place where people feel the same way that I do, that they want to stay here. They could, raise their family here. And, their parents want to stay here too and grow old here. Because I think it's an amazing district. And I continue to want to fight and advocate for it. 최근 뉴저지에서 불법 마사지 샵을 운영하며 매춘을 알선해온 한인 여성들의 체포가 꾸준히 이어지고 있습니다. 지역 사회는 한인들의 이미지뿐만 아니라 커뮤니티의 안전을 위해 이 같은 불법적인 매매를 뿌리 뽑아야 한다고 지적했습니다. 김문지 기자입니다. 뉴저지 로쉘파크 경찰국은 형사들이 잠복 근무를 통해 불법적으로 매춘을 알선해온 포주 및 직원 2명을 체포했다고 밝혔습니다. 로쉘파크 경찰국은 시민들의 제보로 후지살롱이라는 불법적인 마사지샵 사건 현장을 덮쳐 클립사이드 파크에서 후지살롱을 운영해온 68세 주인 용혜린 씨와 성매매업에 종사해온 2명의 한인 여성을 체포했다고 밝혔습니다. 수사당국은 우드랜드 애비뉴에 위치한 후지살롱 인근에 대한 불법 성매매 제보를 신고받은 뒤 제레드 세킨 형사와 브라이언 갤리나 형사가 잠복 근무를 이어왔으며 사업 운영자를 대상으로 매춘 조장 등의 혐의로 기소했으며 현금 $2,000를 압수했고 뉴욕 출신의 여성 2명이 불법 매춘에 연루돼 함께 기소됐다고 설명했습니다. 클립사이드 파크 거주자로 알려진 68세 여성업주를 포함해 뉴욕 거주 중인 63세 김영실 씨, 55세 진홍지 씨 모두 한인인 것으로 파악됩니다. 최근 뉴저지를 중심으로 한인 여성들이 불법적인 성매매를 알선하고 성매매에 종사하는 것으로 드러나 사회적인 파장을 안겨주고 있습니다. 지난 8월에도 뉴저지주 블룸필드에서 불법 마사지 업소를 운영하며 성매매를 조장한 혐의로 40대 황 씨가 체포됐으며
지난해 말에는 페어뷰와 포트리에서 한인 여성들이 성매매 혐의로 대거 검거된 바 있습니다. 로셸파크 경찰서장은 기자회견을 통해 주민들이 주거지에 불법적인 성매매가 이루어질 경우 교육상, 가정의 안전상 불편함을 느껴 신고하는 경우가 빈번히 발생하고 있다며 지역사회의 안전과 커뮤니티의 발전을 위해 불법적인 성매매를 목격할 시 반드시 신고해 줄 것을 촉구했습니다. KBTV 뉴스 김은지입니다. 오늘 오전 도널드 트럼프 전 대통령이 맨해튼 대법원에 출석했습니다. 이 자리에서 트럼프 전 대통령은 자신에게 적용된 기소에 대해 정치적인 마녀 사냥이라고 비판했고 판사는 질문에만 간결히 답변하며 그를 꾸짖은 것으로 전해집니다. 한편 트럼프 전 대통령은 자신의 재선을 기대하며 이미 살생부를 작성 중인 것으로 파악됩니다. 정주영 기자입니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 오늘 맨해튼 대법원에 출석했습니다. 민사사기 혐의로 기소된 그는 지난 2020년 대선 뒤집기를 위한 계획을 세우고 민심을 어지럽혔다는 혐의로 기소됐을 뿐 아니라 기밀 문서를 불법적으로 유출해 보관한 혐의도 받고 있습니다. 이에 트럼프 전 대통령은 이는 레티샤 주임스 뉴욕주 법무장관이 자신을 정치적으로 매장시키려고 마녀 사냥을 이어가고 있는 것이라고 반박했습니다. 하지만 이 자리에서 판사들은 트럼프 전 대통령이 변호인단을 꾸짖으며 당신은 트럼프를 통제해야 한다며 이곳은 신성한 법정이지 정치적인 집회가 아니라고 훈계한 것으로 전해집니다. 이어 질문에만 간결하게 답해야 하며 사건과 관련 없는 질문과 대답은 삼가야 한다고 말했습니다. 특히 오늘 맨해튼 법원에서는 트럼프 전 대통령이 자신이 소유한 회사의 수익 및 자금을 부풀리거나 은닉하는 등 상황에 유리하게 속여 사업 거래를 따내거나 대출을 받아낸 사실에 대해 집중적인 질문이 이어졌습니다. 이처럼 트럼프 전 대통령이 사법 리스크를 무더기로 안고 있음에도 불구하고 주요 경합주 6곳 가운데 5곳에서 트럼프 전 대통령이 우세한 것으로 드러나 민주당이 긴장하고 있습니다. 트럼프 전 대통령은 자신이 재선 시 수사를 진행할 대상을 검토하는 등 이미 살생부를 작성하고 있는 것으로 전해져 정치적인 갈등에 대한 우려가 깊어지고 있습니다. 하지만 이에 대해 트럼프 전 대통령은 자신이 기소된 재무제표는 2014년 자료라 잘 기억나지 않으며 공소시효를 훨씬 넘은 사안으로 법원이 항상 자신에게 불리한 판결을 내리고 있다고 반박했습니다. 이에 앵고론 판사는 질문에만 대답하라고 다시 한번 꾸짖었습니다. 법원은 재무제표상 트럼프 전 대통령의 소유 트럼프 타워 펜트하우스가 실제 가치보다 3배 부풀려져 있던 이유에 대해 질문했으며 트럼프 측은 엘리베이터 및 통로와 복도 등 공적인 공간을 포함해 누군가가 실수했을 수 있다고 설명했습니다. KBTV 뉴스 정지원입니다. 세계 4대 마라톤 중 하나로 꼽히는 뉴 마라톤 대회가 어제 성황리에 개최됐습니다. 무려 5만여 명이 참가한 이번 대회의 우승은 이티오피아 출신 30대 남성에게 돌아갔습니다. 김은지 기자입니다. 세계 4대 마라톤 중 하나로 꼽히는 뉴욕 마라톤 대회가 어제 성황리에 치러졌습니다. 무려 5만여 명의 마라토너들이 대거 참가해 자신과의 싸움을 이어갔습니다. 2023 뉴욕 마라톤 대회는 에티오피아 출신의 32세 타미라트 톨라 선수가 26.2마일을 2시간 4분 59초로 완주하며 우승을 차지했습니다. 이는 지난 2011년에 제프리 무타이가 완주한 최단 기록을 8초 앞당긴 것입니다. 여성팀 중에는 케냐 출신의 헬렌 오비리 선수가 2시간 27분 23초를 기록하며 우승했습니다. 스태튼 아일랜드를 출발해 브루클린, 퀸즈, 브롱스, 맨해튼, 이렇게 뉴욕시 5개 보로를 돌아 센트럴파크까지 도착한 참가자만이 결승선에 골이 나는 뉴욕 마라톤 대회에는 분쟁이 이어지고 있는 이스라엘 국기와 팔레스타인 국기를 들고 나와 응원하는 시민들의 모습이 자주 눈에 띄었습니다. 일부는 팔레스타인 가자지구를 통치하는 무장단체 하마스에 납치된 인질 사진을 들고 도로변에서 인질 석방을 호소하기도 했습니다. 스포츠계는 2019년 오스트리아 마라톤 대회에서 킵초게가 1시간 59분 40초를 기록하며 1시간대로 신기록이 깨진 데 이어 인간의 한계가 어디까지 기록을 단축시킬 수 있을지에 집중하고 있습니다. 한국의 경우 이봉주 선수가 지난 2000년 2시간 7분 20초로 한국 기록을 세운 뒤 해당 기록을 깨는 선수가 배출되지 않았습니다. KBTV 뉴스 김은지입니다. 국토안보부는 2024 회계년도 비농업 부문 단기 취업비자 E2B 캡을
64,716개 추가한다고 밝혔습니다. 이에 따라 이번 H-2B 캡은 연간 캡 6만 6천 개를 포함한 총 13만 개에 육박합니다. H-2B 비자는 숙박 및 관광, 조경, 해산물, 가공 등 특정 시기에 수요가 집중되는 산업 종사자를 위한 단기 비자입니다. 최대 체류 기간은 3년입니다. 추가 발급되는 비자 중 2만 개는 콜롬비아, 에콰도르, 엘살바도르, 과테말라, 아이티, 온두라스 국적 소유자에 한해 발급되고 나머지 4만 5천 개는 최근 3년간 H-2B 비자 발급 이력이 있는 노동자에게 제공합니다. H-2B 관련 정보는 이민국 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 올겨울 코로나19, 독감, 호흡기 세포 융합 바이러스가 동시에 유행하는 트리플 데믹이 예상되고 있습니다. 전문가들은 면역력이 약한 사람들의 경우 각별히 주의해야 한다고 강조했습니다. 특히 10월부터 시작해 내년 3월까지 유행하는 호흡기 세포 융합 바이러스는 6세 이하에게 주로 발생하는 질환이지만 거의 2세 미만의 영아에게 집중적으로 나타나는 겨울철 바이러스입니다. 독감은 어린이와 노년층, 기저질환 환자 등 면역력이 약한 사람들이 걸릴 경우 코로나19까지 감염될 확률이 높아지고 코로나19에 감염된 후 독감까지 걸리는 경우도 많아 각별한 주의가 요구되고 있습니다. 보건당국은 트리플 데믹의 위험성을 경고하면서 주민들에게 마스크 착용과 코로나19 백신 및 독감 예방 접종 등을 받을 것을 조언했습니다. 미 국민들의 대다수는 고물가, 고금리의 이중고에 아랑곳하지 않고 버는 것보다 더 많이 쓰고 있는 것으로 조사됐습니다. 미국 가정의 25%만 지난해 소득이 늘었을 뿐이고 67%는 비용만 늘어 저축에서 꺼내거나 신용카드로 돈을 더 쓰고 있는 것으로 분석됐습니다. 이는 미 국민들의 대부분이 버는 것보다 돈을 더 쓰고 있음을 보여주고 있다고 CBS 뉴스가 보도했습니다. 미 국민들의 소비 지출 급증으로 3분기 GDP 경제 성장률이 1분기와 2분기보다 2배 이상 급등한 4.9%를 기록했습니다. 최대 육류 가공업체 타이슨 푸드가 치킨 너겟을 대량 리콜합니다. 이는 일부 소비자들이 최근 공룡 모양의 냉동 치킨 너겟에서 작은 금속 조각이 나왔다고 보고한 데 따른 것입니다. 타이슨 푸드가 리콜 조치하는 제품은 29온스 플라스틱 백 패키지에 담긴 치킨 너겟 제품으로 유통기한은 2024년 9월 4일입니다. 연방 농무부는 약 3만 파운드에 대해 리콜 조치가 이루어진다고 설명했습니다. 연방 농무부는 해당 너겟을 먹다 경미한 구강 부상이 한 건 보고됐다고 전했습니다. 타이슨 푸드는 미국에서는 최대 규모이고 전 세계 기준으로는 브라질의 JBS 푸드에 이어 두 번째로 큰 육 가공업체입니다. 잠시 후 커뮤니티 브리핑을 전해드립니다.
이어서 환율과 증시 전해드립니다. 잠시 후 뉴욕과 뉴저지 날씨 전해드립니다. KBTV 뉴스9 마칩니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 편안한 밤 보내시기 바랍니다.